சாரி நான் தெரியாம அன்மியூட் பண்ணிட்டேனா, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, என்னோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால ஏதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிருக்குன்னா மியூட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? சரி, ஓகே, அகைன் ஐ வில் பிகின். ஸோ லாஸ்ட் செஷன் ஐ வாஸ் டிஸ்கசிங் அபவுட் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் contingent interest. Section 19 defines vested interest. Section 21 defines contingent interest. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்னா there will be a transfer or untransferee. So அந்த transfer immediate effect நடந்துச்சுன்னா that is called as vested interest. So immediately I am transferring my right to some other person and he is getting that right immediately. I did not mention any time limit and I did not impose any condition. நீ இதை பண்ணிட்டு வா, நீ இதை பண்ணாதான் this property will be given to you அப்படின்னு நான் impose பண்ணல அப்படின்னா then it is called as vested interest. I am vesting, the transferor is vesting his right to the transferee immediately. Contingent interest na interest coupled with some condition. I am imposing condition. According to section 21, two kinds of conditions can be imposed. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா specified ஒரு specified uncertain event happen ஆகலாம், இல்ல specified uncertain event may not happen. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி if I am going to give a transfer, then that is called as contingent interest. Say for example, I am saying that I will give this property to you provided you should marry someone, but unfortunately that person dies before this person marrying her. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா automatically that transfer will become a void transfer because only subject to that condition a transfer has been made. அப்போ அந்த condition fulfill ஆகலைன்னா என்ன ஆயிடாது, transfer itself becomes void. So இதுக்கு பேர் தான் contingent interest. Interest coupled with some condition. Vested interest என்ன கிடையாது, time limit mention பண்ணல, I did not impose any condition. So vested interestக்கு பத்தியும் contingent interest பத்தியும் டீடைலா லாஸ்ட் செஷன் வீடியோ இருக்கும், நீங்க அதை பாருங்க. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு there are 5 differences between vested and contingent interest. That is what we are going to discuss in our today's class. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன டெஃபினிஷன்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைம் லிமிட் மென்ஷன் பண்ணல, கண்டிஷன் இம்போஸ் பண்ணல. So that is difference number 1. Second one, immediate enjoyment. In vested interest, the property has been given to immediate enjoyment. Third one, effect of transfer is death. In the case of vested interest, if the transferee dies subsequent to the transfer, if the transferee dies, then what happens? His legal heir will get the right over the property. கரெக்டா? டிரான்ஸ்ஃபர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்ஃபருக்கு கொடுத்துறாரு டிரான்ஸ்ஃபரிக்கு. சப்சிக்வெண்ட்லி டிரான்ஸ்ஃபரி டைஸ். அதனால அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆயிடும், அகைன் இட் வில் நாட் ரிவர்ட் பேக் டு டிரான்ஸ்ஃபரர் பிகாஸ் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அதுக்கு பேர் ஹெரிட்டபிள் ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஐ எம் மேக்கிங் a transfer subject to a condition. But that condition cannot be achieved. அந்த condition fulfill ஆகல அப்படின்னா then the transferee will not get any right. It is not heritable, but instead the property will again revert back to the transferor. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, this property will be devolved on you provided you should marry her, but unfortunately she died before he get married to her. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா automatically the property will revert back to the transferor. ஸோ அந்த என்ஜாய்மெண்ட் என்ன ஆயிடுது, ஒரு ஸ்டாப், ஒரு எண்டுக்கு வந்துருது. வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அப்படி வராது. ஓகேவா? தென் பிரசன்ட் என்ஜாய்மெண்ட். இதுல வந்து என்னது, வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல பிரசன்ட்ல இமிடியேட்டா என்ஜாய் பண்ணிடலாம், பட் ஆனா அதுல என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதான் என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். இது ஓரளவுக்கு சிம்பிளான விஷயம் தான், பட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. தென் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது நான் ஏற்கனவே செக்ஷன் 13 பழைய வீடியோ பார்த்துட்டீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் டு பெனிஃபிட் ஆஃப் அன்பார்ன் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். ஸோ இப்போ அந்த அன்பார்ன் பர்சனுக்கு போகக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்டா கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் a vested interest. ஏன்னா definitely that unborn person is going to get the property provided after some period. அது மெஜாரிட்டி அட்டைன் ஆனதுக்கு அப்புறமா, அந்த ப்ரையார் இன்ட்ரெஸ்ட் முடிவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அப்படிங்கிறது. ஸோ வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னது, ஒரு கண்டிப்பா இவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி போய் சேரும். she need not perform any condition on her behalf. உனக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கணும்னா நீ இந்த பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், இல்ல இந்த கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கணும் அப்படிங்கிற
என்ன இருக்காது, there will not be any conditions to be met out. கண்டிப்பா நீ செஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? This is what section 21. இதோட நான் last class முடிச்சேன். Now I explain the difference between vested and contingent interest. Now I'll proceed with section 22. Section 22. Transfer to members of class who attain a particular age. So நான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸாம்பிள் இந்த செக்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே ஓகே, எவ்ரி டைம் இந்த மாதிரி கட் ஆகிட்டு திருப்பி வரும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் கெட்டிங் அன்மியூட்டட், சாரி இட் இஸ் கெட்டிங் மியூட்டட். நான் அதை பார்க்கல, ஸோ அதனால தான் இந்த வாய்ஸ் வந்து பிரேக் ஆயிருக்கு. பட் நவ் ஐ வில் கரெக்ட் மை செல்ஃப். ஓகே, சரி ஓகே. நவ் வில் மூவ் ஆன் டு செக்ஷன் 22. செக்ஷன் 22 வந்து செக்ஷன் 19 and 20 is with regard to vested interest. செக்ஷன் 21 to செக்ஷன் 24 வரைக்கும் என்னது, கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இப்போ கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்போ அந்த கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் உடைய கண்டினியூட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 22, டிரான்ஸ்ஃபர் டு மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் ஹூ அட்டைன் அ பர்டிகுலர் ஏஜ். ஸோ இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் என்ன பண்றோம், அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம். ஆக்சுவலாக நான் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல, என்னன்னு தெரியல, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஒரு சின்ன செக்ஷன், ஒரு 3 செக்ஷன் மட்டும் இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு நான் இன்னைக்கு கிளாஸை வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிடுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டு ஸ்டேபிள் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனோட நான் மறுபடியும் பார்க்குறேன். சரியா? சரி, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 செக்ஷன் மட்டும், சின்ன செக்ஷன் தான், 22, 23 and 24. I will complete so that this vested interest and contingent interest will get over. Okay, so kindly bear me. ஸோ 22 செக்ஷன் 22 வந்து என்ன சொன்னேன், கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் உடைய கண்டினியூட்டி அப்படின்னு சொன்னேன். டிரான்ஸ்ஃபர் டு மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் ஹூ அட்டைன் அ பர்டிகுலர் ஏஜ். ஸோ ஒரு கண்டிஷன் இம்போஸ் பண்றாங்க, உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும் ப்ரொவைடட் யூ ஷுட் அட்டைன் திஸ் ஏஜ். அந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கு, சரியா? அந்த குரூப் ஆஃப் பர்சன்ல யாரோ ஒருத்தர் அந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அப்பனா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் அ கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். பிகாஸ் அது ஒரு அன்சர்டன் ஈவெண்ட், ஸ்பெசிஃபைட் ஈவெண்ட் தான். டெஃபினெட்லி எ பர்சன் சாரி அகைன், நான் போயிட்டு வர கேப்ல அதுக்குள்ள மீட்டிங் ஹால்ல இருந்து யாரோ 2 பேர் எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்க. சரி ஓகே. ஸோ செக்ஷன் 22 வந்து ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கு, ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் அட்டைன் ஆனா தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்படின்னா அதுல யாரோ ஒருத்தர் இன்னும் அந்த இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணல. ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபைடு ஈவெண்ட், பட் இட் இஸ் அன் அன்சர்டைன் ஈவெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு அன்சர்டைன் ஈவெண்ட் ஆன் ஹேப்பனிங் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் a property will be devolved அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருக்கோம். அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகுற வரைக்கும் இட் இஸ் அ contingent interest and it is not a vested interest. அப்ப அந்த vested interest எப்படின்னா, அதாவது அந்த ஃபைனல் எண்ட்ல கம்ப்ளீட்லி the entire condition stipulated in a transfer should be fulfilled. அது வரைக்குமே it is the not a vested interest, it is only a contingent interest அப்படின்னு சொல்றதுதான் செக்ஷன் 22. அதாவது கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ல ஒருத்தர் அந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலனா கூட இட் ரிமைன்ஸ் as contingent interest and not a vested interest. ஓகேவா? Then moving on to section 23, transfer contingent on happening of specified uncertain
Okay, as requested by you and I myself will end the class. ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான் இருக்கு, அதை முடிச்சிடலாம்னு பார்த்தா என்னன்னு தெரியல. இந்த 4 நாளா நல்லதா இருந்துச்சு, இன்னைக்கு ஏதோ இன்டர்நெட்ல ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஒரு செக்ஷன் மட்டும் முடிச்சிடுறேனே. ஸோ கைண்ட்லி பியர் மீ. ஸோ இன்னும் ஒரு டைம் கட் ஆனாலும் we will finish the class. Otherwise இந்த ரிமைனிங் 2 sections முடிச்சுட்டு we will wind up today's class. Okay. Section 23. Transfer contingent on happening of specified uncertain event. ஸோ நான் contingent interest நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு கண்டிஷன் இருக்கணும். அந்த கண்டிஷன் எப்படி இருக்கணும்னா, it is either that specified uncertain event should happen or it should not happen. அப்படி இருந்தா தான் அதுக்கு பேர் contingent interest அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ செக்ஷன் 23 என்ன சொல்லுதுன்னா, with regard to happening of specified uncertain event. ஸோ அதுதான் இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான். இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒருத்தங்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த இன்னொருத்தரை மேரேஜ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அப்போ எப்போ அது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அப்படின்னா, on happening of such event when that X marries Y, then only this transfer will become an absolute transfer. அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. Transfer contingent on happening. So transfer contingent on happening of specified uncertain event. So அந்த uncertain event happen ஆனாதான் this transfer is valid as far as contingent interest is considered. Then last section under this heading, section 24. Transfer to such of certain persons as survive at some period not specified. Say for example, இதான் லாஸ்ட் செக்ஷன், கொஞ்சம் நிதானமாக கவனிங்க, இது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எ கிராண்ட் ஃபாதர் ஹேஸ் டூ சன்ஸ். ஸோ அந்த 2 சன்னுக்குமே என்ன பண்ணுறாரு, லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு, அந்த 2 சன்னுக்குமே லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு பிறக்க போகிற அந்த 2 குழந்தைங்களுக்கும் என்ன கொடுக்குறாரு, அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாரு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் என்ன ஆயிடுறாருன்னா இறந்துடுறாரு. யாரோ ஒரு குழந்தையோட அப்பா, அவருக்கு அந்த தாத்தாக்கு 2 பசங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுல ஒருத்தர் என்ன பண்ணிடுறாரு, லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல சர்வைவ் ஆகாம அது அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்டா மாறுறதுக்குள்ள இறந்துடுறாரு அப்படின்னா அவருடைய லீகலா இருக்கு, அந்த ப்ராப்பர்ட்டில எந்த ரைட்டுமே கிடைக்காது. ஸோ ஒன்லி தட் ரிமைனிங் ஒன் கிராண்ட் சைல்ட் வில் டேக் ஓவர் த என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டி பிகாஸ் திஸ் கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹஸ் நாட் பீன் மெட் அவுட். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன சொல்லுது, லைஃப் டைம் ஆஃப் தீஸ் 2 persons பிளஸ் அட்டைனிங் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் சைல்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த 2மே நடந்தா தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டிவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் போது, அதான் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒரு தாத்தா, அவருக்கு 2 பசங்க. A grandfather has 2 children, so on his 2 children he is keeping a prior interest or life interest, and after that it should go to the grandsons of those 2 sons. But unfortunately the person who is having life interest dies. So இதுவே இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கும்போது this contingency itself is not fulfilled. It is an இதுவே ஃபுல்ஃபில் ஆகாததுனால that grandchild of the deceased person will not take away any property. So இதுதான் contingent interest. இந்த contingent interest ஒரு டாக்குமெண்ட்ல, ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ல whether it is a vested interest or a contingent interestங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா, only by going through the document on what ground it has been made. எந்த அடிப்படையில் இவங்க எழுதியிருக்காங்க, not by its heading. You cannot give any transaction a particular name merely by giving a heading. ஏற்கனவே நான் போன செஷன்ல சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் திருப்பி சொல்றேன். நம்ம ஊர்ல நாய்க்கு நம்ம டைகர்னு பேர் வச்சிருக்கோம். ஸோ மியர்லி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டைகர், இட் வில் நாட் கெட் எனி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டைகர். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண போறோம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ்ல. ஸோ அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டியூட்டி, ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இருக்கு. சேல் டீட்னா 7% ஸ்டாம்ப் டியூட்டி, செட்டில்மெண்ட் டீட்னா 1% இருக்கு. ஸோ யூஆர் லேபிளிங் இட் அஸ் செட்டில்மெண்ட் டீட். But unfortunately, the registrar is returning that document stating that no sir, it is not a settlement because it is not made within the family members. So you have to pay 7% instead of 1%. Na நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், பே பண்ணி தான் ஆகணும், because it is always the content inside matters. So இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டில ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்டா இல்ல கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்டா
இல்ல அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பாசிபிளா இல்ல நாட் பாசிபிளா, whether it is lawful or unlawful, everything has to be decided only by reading the document carefully or going through the document, not by its mere heading. அதுதான் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஒரு பர்சனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இது. திருப்பி திருப்பி படிக்கணும். ஒரு விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது இட் மை லுக் லைக் ஒன் happening, look like that. You can never come to the conclusion in one sitting or one reading. அப்ப திரும்பி படிக்கும்போது whether there is two interpretation is possible or not, one favoring your client is possible or not அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் then you can present. ஒரு ஃபேமஸ் சேயிங் இருக்கு, tell me who is my client, I will tell what case he has. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு டாபிக் தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான், கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான். ஸோ இப்போ உங்க கிளைண்ட் உங்ககிட்ட ஒருத்தர் வராரு, வந்தவர் அவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வெஸ்ட் ஆகணும், அப்சல்யூட்டா கிடைக்கணும். பட் அதர் பார்ட்டி வில் சே இட் இஸ் a contingent right, he does not have any right. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட டியூட்டி in which provision our case can be fit aptly. நான் என்ன நம்புறேங்கிறது முக்கியம் கிடையாது, நம்மளால என்ன நிரூபிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். வாட் ஐ பிலீவ் இஸ் செகண்டரி, வாட் ஐ கேன் ஏபிள் டு ப்ரூவ் இஸ் பிரைமரி அண்ட் மோஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் திங் ஃபார் அ குட் லாயர். ஸோ அப்போ வரக்கூடிய கேஸ்ல அது என்னவா இருக்கு, வெதர் இட் இஸ் அ ஆன் ரெக்கார்ட், வாட் இட் சவுண்ட்ஸ் லைக், வெதர் இட் வில் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பிரசன்ட் இட் இன் விச் வே வி வில் வின் அவர் கேஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற செக்ஷன்ஸ்ல நம்மளுடைய கேஸை கொண்டு வர்றதுக்கு நமக்கு இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் தெரியணும். இப்போ என்னோட கிளைண்ட் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, என்னது, ஒரு ஃபாதர் இறந்துடுறாரு, பட் இஸ் சன் வில் நாட் கெட் எனி ப்ராப்பர்ட்டி பிகாஸ் அக்கார்டிங் டு ஹிம் இட் இஸ் அ contingent interest. But I should always read again and again with the help of decided case laws and with the help of provisions available in the act, so that to make our case fit to meet our client's need. We are always there to help people only with our knowledge. And the knowledge எப்ப complete ஆகும்னா only by repeated reading and how to fit our case in a particular provision. சரியா? ஸோ நான் இதுக்கு மேல வந்து என்ன பண்ணல, அடுத்த டாபிக்கு போல. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நான் எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணதை திருப்பி டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்க விரும்புறீங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் விஷயம், நான் போன செஷன் வீடியோவை இன்னொரு நீங்க கொஞ்சம் நான் கண்டிப்பா பாருங்க. அது பார்த்துட்டும் உங்களுக்கு இந்த செஷன் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சுன்னா தென் அகைன் ஐ வில் டேக் த கரண்ட் செஷன்ஸ் வீடியோ. பிகாஸ் ஏன்னா என்னன்னா லாஸ்ட் செஷனே வந்து எலாபரேட்டா வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன, கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னங்கிறத நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதுல மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ப்ரொவிஷன் தான் எந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன் வில் கம் அண்டர் கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், என்ன மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன் வில் கம் அண்டர் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிற ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் அதில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய செக்ஷன்ஸ் இந்த 22, 23 and 24. ஸோ எது மாதிரியான இருந்தால் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட், எதெல்லாம் இருந்தால் கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த செக்ஷன். சரியா? ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் டுடேஸ். வில் மீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.